श्रीमद् राजचंद्र પત્રાંક 108 ચાલે છે। कल जो विषय चला था कि जब तक जीव को अपने परिभ्रमण की चिंतना होती नहीं है तब तक उसको मोक्ष मार्ग की दिशा की सूझ नहीं आती है। निरंतर उदासीनता जो प्रकट होनी चाहिए, ये परिभ्रमण की चिंतना होने से जो आती है, तो ये उदासीनता में रहते हुए अंतर में अपना कार्य सतत चल सकता है। फिर आगे हमें इसके लिए ऐसा करना है, वो भविष्य निर्णय नहीं करना चाहिए। जो जिसको हम अपने मानते हैं, ऐसे हमारे परिवार के जो सभ्य है, इसके बारे में हमें भविष्य की जो चिंता होती है, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, ये चिंता जिसको होती है उसको आत्मा की चिंता नहीं होती है। जिसको दूसरे की चिंता होती है, शरीर से लेकर कुटुंब परिवार, इसकी जिसको सतत चिंता चलती है, ऐसे जीव को अपने आत्मा की चिंता नहीं होती है। और जिसको आत्मा की चिंता होती है, इसलिए कि ये भव तो कोई कायम रहने वाला नहीं है, कभी भी मरण आ सकता है और वो टाइम में सबको एक साथ छोड़ना पड़ेगा और कहीं हमारा जन्म होगा, वहाँ क्या परिस्थिति होगी, कैसा शरीर मिलेगा, कौन सी गति में हमारा जन्म होगा, इसकी चिंता जिसको होती है, यानी कि अपने आत्मा के जीव के भविष्य की जिसको चिंता होती है, उसको कुटुंब परिवार आदि की चिंता नहीं होती है। विचार आता है, भविष्य का विचार करना ये एक बात है और भविष्य की चिंता करना ये दूसरी बात है। चिंता तो अपनी होनी चाहिए, क्योंकि अपना भविष्य 84 लाख योनि में जन्म मरण जो भविष्य में होगा, अनंत दुख का भोगवटा करना पड़ेगा। इसका विचार जिसको वर्तमान में नहीं आ रहा है, तो उसको ठीक करने का प्रयास कैसे चालू होगा, और नहीं होगा तो भविष्य में कितना दुख भोगना पड़ेगा, ये खुद को विचार करना चाहिए। ज्ञानी को भविष्य की एक क्षण की भी चिंता नहीं होती। विज्ञानी की बात ये है कि जिनको आत्मज्ञान हुआ है, ऐसे जो ज्ञानी है, इनको भविष्य के एक क्षण की भी चिंता नहीं होती। जो भी होगा वो मंजूर है और वो पूर्व कर्म के फल स्वरूप होगा,
दुनिया में ये बात उल्टी पड़ती है। दुनिया में क्या है कि भविष्य की चिंता करना चाहिए, भविष्य का विचार करना चाहिए। और यहाँ क्या बात चलती है कि भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये उल्टी है, सुलटी उल्टी लगती है। दुनिया में ये बात उल्टी पड़ती है कि कल का तो पहले सोचना चाहिए। दुनिया में तो क्या कहते हैं सब लोग कि कल के लिए सोचो, आज ही सब तुम पैसा खर्च कर लेंगे तो कल क्या होगा तुम्हारा। तो तुमको तो पैसा बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी जरूरत पड़ेगी कल या 2-4 साल, 5-10 साल के बाद, तो वो समय में कौन मदद करेगा। इसलिए भविष्य के बारे में सोचना चाहिए हमें। ऐसे हमको सब सिखाते हैं, संसार में ये चल रहा है कि पानी आने से पहले पहाड़ बांधनी चाहिए। ये जो डैम है, डैम डैम मालूम है? पानी में डैम, पानी को कंट्रोल करने के लिए क्या, तो कब वो डैम का कंस्ट्रक्शन कब करना चाहिए। पानी बारिश बहुत जोर से आए तभी करना चाहिए कि उसके पहले करना चाहिए। एक कहावत है क्या कि पानी आने से पहले पहाड़ बांधनी चाहिए। क्या पहले से हमको तैयारी करनी चाहिए कि कभी भी बारिश बहुत बढ़ जाए, पानी बहुत आ जाए और गांव पूरा डूब जाए, हाँ, उसके पहले हमको ये डैम आदि को बांध देना चाहिए। ये दुनिया का उपदेश है। वास्तविक वो है कि आप कुछ भी चिंता करो, लेकिन हकीकत क्या है, आप भविष्य की कोई भी चिंता करो, कुछ भी प्लानिंग करो। प्लानिंग भी करते हैं ना, चिंता होती है तो प्लानिंग चालू हो जाता है। लेकिन जो भविष्य में पूर्व कर्म अनुसार होने वाला है वो प्रारब्ध अनुसार ही होगा। दुनिया के सब लोग भविष्य का प्लानिंग करते हैं। गरीब आदमी भी अपना भविष्य का प्लानिंग करता है, सब लोग करते हैं। तो क्या सबका भविष्य अच्छा होता है? सबको कोई दुख नहीं आता है? ऐसा बनता है क्या? ऐसा क्यों नहीं बनता है कि जितने लोग भविष्य की चिंता करता है और प्लानिंग करता है, अच्छा प्लानिंग करता है, अपनी बुद्धि पूरी लगाता है उसमें प्लानिंग में, सब हिसाब करता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भविष्य सुखमय हो, उसके लिए भी वो प्रयास भी करता है। वर्तमान में भी इतनी इच्छाओं है उसकी, उसको भी वो कटौती कर कर भविष्य के लिए बचाता है। ऐसा प्रयास तो सब लोग करते हैं। तो क्या सबका भविष्य सुखमय होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका कारण क्या? तो लोग ऐसा कहते हैं कि इसने प्लानिंग बराबर नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में तो दो ही रूल है, जिसका भविष्य अच्छा है, जिसने कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो कहता है आ होशियार છે, એને શું કહેવાય, આ હોશિયાર છે, એને બધું પહેલેથી જ બરાબર ધ્યાન રાખ્યું, એટલે આને કાંઈ प्रॉब्लम નથી। तो ये जो फल मिलता है ना, उससे वो लोग नक्की करते हैं कि ये व्यक्ति होशियार है या पागल है। अगर जिसको तकलीफ होती है जीवन में, तो लोग ऐसा कहता है ये तो पागल है, इसने तो बराबर प्लानिंग किया नहीं है क्या, इसलिए आज वो दुखी होता है। ही डिजर्व्स इट, ऐसा भी वो लोग कहते हैं क्या।
ही डिजर्व्स टू सफर, क्योंकि इसने कोई प्लान तो किया नहीं क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, भविष्य में जैसा पूर्व कर्म के अनुसार होगा वैसे ही होगा। और वो कर्म बंधन किसने बांधा है? हमने ही बांधा है। तो एक न्याय से तो हमारे पूर्व भव के प्रयास से हमारा वर्तमान है, भविष्य हमारे वर्तमान प्रयास से नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक न्याय से तो हमारा ही किया हुआ है, लेकिन अभी नहीं, पहले किया। और उसमें जो कर्म बंधन हुआ था उसका फल आता है, और उस अनुसार ही हमको मिलता है। हमारे वर्तमान प्रयास से हमको मिलता नहीं। उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध माने पूर्व कर्म जैसा हमने बांधा है उस प्रकार से हमको फल मिलता है। उसमें फेरफार करने का किसी का अधिकार नहीं है, कोई भी उसमें फेरफार कर सकता नहीं है। भले फिर वो इंद्र हो, स्वर्ग का देव, देवों का राजा इंद्र, या नरेंद्र हो, मनुष्य का राजा को नरेंद्र कहते हैं। नर माने मनुष्य, नरेंद्र। जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान जो है, अरिहंत भगवान, किसी का अधिकार नहीं है इसमें, कोई फेरफार कोई कर ही नहीं सकता है, किसी का इसमें चलता नहीं है। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा कर्म फल उसको भोगना ही है, उससे कोई बच नहीं सकता। आप जो वर्तमान में भाव करते हो वो भाव का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, इसमें से कोई बच नहीं सकता है। उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता है। इसलिए वर्तमान और भविष्य के संयोग की चिंता को एक साइड में रखकर, इसको एक बाजू रख देना। किसको? कि भविष्य की चिंता, ये भोग की चिंता, 5, 10, 15 साल, 25 साल के बाद की जो चिंता है ये भोग की, उसको एक साइड में रखकर, गौण कर कर, उसको इग्नोर कर कर, मुख्य रूप से अपनी आत्मा की चिंतना करनी, ऐसे ज्ञानियों की आज्ञा है। अज्ञानी की क्या आज्ञा है? कि ये भोग के लिए 10 साल, 5 साल, 15 साल गड़पण में, बुढ़ापा में सब ठीक हो, उसके लिए तुमको प्लान करना चाहिए। ये किसकी आज्ञा या किसका उपदेश है? कौन ऐसा समझाता है? जो समझाता है वो अज्ञानी है, उसका नाम क्या है? पर वो वडील हो तो वडील अज्ञानी है वो, क्या? और जो यहाँ से मरण होने के बाद क्या होगा उसके बारे में प्लानिंग करने के लिए जो कहता है वो व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञानी अज्ञानीના ઉપદેશમાં ફરક શું છે ये समझવું જોઈએ। अज्ञानी भी भविष्य का प्लानिंग करने के लिए कहते हैं, और ज्ञानी भी भविष्य का प्लानिंग करने के लिए कहते हैं। लेकिन फर्क कहाँ है? कि अज्ञानी ये भव, ये शरीर का भविष्य जो है, ये शरीर कब तक रहेगा, मरण जब तक आएगा तब तक। तो अज्ञानी या इसका ही उपदेश देगा कि ये शरीर की अगवड़ता कितनी हो, तुमको रोग आए तो तुमको पैसा होना चाहिए हॉस्पिटल के खर्च के लिए, ये इसका बोध देता है, इसका उपदेश देगा। कौन देगा ऐसा? जो देगा उसका नाम क्या है?
अज्ञानी। और ज्ञानी को क्या करेगा कि तुम्हारा मरण के बाद क्या होगा, वहां से तो चालू करेगा। जो अज्ञानी यहाँ पूरा करता है उसके बाद ज्ञानी का उपदेश चालू होता है। क्या कहा, समझ में आया? अज्ञानी का उपदेश का, अज्ञानी कोई वो अपने को बोले कि आप भविष्य का प्लानिंग करो, हाँ, तो आप उसको पूछो कितना साल का करना चाहिए हमको, तो कि तुम्हारा मरण होता है ना वहां तक करो। क्या कहेगा? जब तुम्हारा मरण होगा उसके तक तुमको कोई तकलीफ ना हो, क्या उसका तुम प्लानिंग करो। ये कौन कहता है? अज्ञानी। और ज्ञानी कहते हैं कि यहाँ से आगे मरण हुआ उसके बाद तुम्हारा प्लानिंग चालू करो। ऐसा क्यों ज्ञानी कहते हैं? ये प्रश्न हो सकता है। अज्ञानी क्यों ऐसा कहते हैं, वो भी एक प्रश्न हो सकता है कि अज्ञानी को ऐसा लगता है कि प्लान करने से हम भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। ऐसा उसका अज्ञान है। उसका क्या है? वो अज्ञान है, अणसमझ है उसकी। क्योंकि वो पूर्व कर्म से जो मिलता है वो बात का उसको पता नहीं है। और ज्ञानी को ये बात का पता है कि उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसको जो मिलने वाला है वो मिलेगा, नहीं मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। लेकिन उसका अगला भव है, उसको वो ठीक करने के लिए अभी उसको प्रयास करना चाहिए, तो ही वो ठीक होगा, नहीं तो वो दुखमय होगा। तो ज्ञानी की आज्ञा क्या है कि अपने आत्मा की चिंतना करना, ऐसे ज्ञानी की आज्ञा। तुम्हें चिंता तो हो रही है, चिंता नहीं करने के लिए तुमको नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम किसकी चिंता करते हो? शरीर, कुटुंब, परिवार की चिंता करते हो, तो क्या वो चिंता नहीं तुम करो। तुम तुम्हारे आत्मा अंदर में जो है उसके भविष्य की तुम चिंता करो। यह ज्ञानी की आज्ञा है और हमें उसे सिरोधार्य करनी चाहिए, माथे पे चढ़ानी चाहिए। सिरोधार्य माने माथे पे लेनी चाहिए। हमको उस आज्ञा को उठानी चाहिए, जो हमको दी है उसको हमें उसका पालन करना चाहिए और वही हमें करना चाहिए। और ऐसे करने वाले को ही ज्ञानी की भक्ति है। ज्ञानी जैसा कहते हैं, गुरुदेव ने ये कहा है कि तू तारा परिभ्रमण की चिंता कर, 84 लाख योनिમાં તું જન્મ મરણ કરેશ, અહીંયા તું આટલો બધો રસ લેશ સંસારમાં, પછી મરીને કૂતરામાં, બિલાડીમાં, ગુંદરમાં તારો જન્મ થશે અને તને બહુ દુઃખ મળશે. માટે અત્યારે જ, આજે જ તું એવું કાર્ય કર કે તારું ભવિષ્ય સુધરી જાય. ऐसा उपदेश गुरुदेव श्री ने हजारों बार दिया है, क्या? लेकिन सुनने वाला है ये वर्तमान में शरीर की चिंता और कुटुंब की चिंता को छोड़ता नहीं है और अपने आत्मा के भविष्य की चिंता करता नहीं है. ऐसा वो क्यों करता है? कि उसको गुरुदेव के प्रति बहुमान नहीं है, महिमा नहीं है. तो यहाँ एक प्रश्न ऐसा उठता है कि अगर हम वर्तमान में ही हमारे मरण तक की जो जो कार्य है वो कार्य की अगर हम चिंता छोड़ दे, उसका विचार भी छोड़ दे और सिर्फ अपने आत्मा का ही विचार करे,
ऐसा कोई ज्ञानी कहना चाहते नहीं है। ऐसा अगर समझ में आया तो ऐसा नहीं कहना चाहते। जो भी उसको पूर्व कर्म अनुसार जो भी जीवन मिला है और जो भी व्यवसाय है उसका, जैसे कोई व्यापारी है तो व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, तो कोई बहन होता है तो घर में कुटुंब परिवार का लालन पालन करता है, तो ये तो उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसको मिला है। उसको वो कोई चॉइस से नहीं मिला है। वो क्या कभी अपनी चॉइस भी वही होते हैं और कार्य भी बार में ऐसा होता है, तो भ्रम से समझता है कि अपने चॉइस से मैंने ये काम किया है, लेकिन किसी को चॉइस से मिलता नहीं है। ऐसी जीव ने रुचि की है। जिसने पूर्व काल में व्यापार की रुचि की है उसको व्यापार का कार्य मिलता है। जिसने घर कार्य की रुचि की है, अभी नहीं है लेकिन पहले थी, तो उसको घर कार्य का प्रसंग बाद में पूर्व कर्म के अनुसार होता है। तो इसके लिए एक कृपाणु देव का एक पत्र है रेफरेंस में, ये कर्म कैसे बंधन होता है, ये थोड़ा हम विचार सकते हैं। 494 નંબરનો પત્ર છે, 494 લીધો છે। बहुत अच्छा पत्र है और ये विषय जो अपने को चल रहा है इसके लिए हमको एक रेफरेंस है यहाँ, जिससे हमको थोड़ा बैलेंस आएगा। संसार के कार्य करते हुए हम आत्म कल्याण का कार्य को पूरा कर सकते हैं। पूर्व कर्म बे प्रकारना छे। तो पूर्व कर्म की बात चली है तो कृपाणुदेव कहते हैं कि पूर्व कर्म बे प्रकारना छे। जे आपणे कर्या छे एना बे प्रकार, 2 टाइप्स छे। अथवा जीवथी जे कर्म कराय छे ते बे प्रकारथी कराय छे। अभी जो कर्म बंधन है ये तो परमाणु है, लेकिन वो कोई भाव से होते हैं। भाव भाव माने अभी आपको कौन सा भाव चल रहा है? पुण्य भाव। तो ये पुण्य भाव से कर्म बंधन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पाप भाव से कर्म बंधन होता है। ठीक है, तो यहाँ भी लिया है कि 2 प्रकार है। अभी 2 प्रकार यहाँ अलग प्रकार लिया है। क्या प्रकार लिया है पहले समझेंगे कि जीवथी जे कर्म कराय छे, એટલે જે ભાવ જીવ કરે છે તે 2 प्रकार છે। એના 2 प्रकार છે। पुण्य पाप નો प्रकार નથી લેવો અહીંયા। ये तो खाली समझाने के लिए हमने बताया कि भाव किसको कहते हैं। क्रोध मान माया लोभ ये भाव है, बराबर है। शुभ अशुभ भी भाव है, इच्छा है वो भी भाव है, ये सब भाव है। अज्ञान ये भी भाव है, मिथ्यात्व ये भी भाव है। भाव माने अवस्था, परिणाम, उसको भाव कहते हैं। एक प्रकारना कर्म एवा छे। હવે પહેલો પ્રકાર, બેમાંથી પહેલા પ્રકાર કે જે પ્રકારે કાળાદી તેની સ્થિતિ છે તે જ પ્રકારે તે ભોગવી શકાય। જેવું બાંધ્યું છે એવું જ એનું ફળ આવે ને એને ભોગવું જ પડે। ऐसा एक प्रकार है। 2 प्रकार में एक प्रकार कैसा है कि जिसमें कोई फेरफार नहीं कर सकते। जैसा बंधन किया है वैसा उसका फल आएगा और उसको वो भोगना पड़ेगा। उसके प्रयास से उसमें कोई भी फेरफार नहीं हो सकता है। जैसे आयुष्य कर्म है अपना। आयुष्य माने लाइफ स्पैन।
क्या वो इस प्रकार का है कि जिसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता है। क्या अरिहंत भगवान भी नहीं कर सकते। अरिहंत भगवान है सिमंदर भगवान, तो उनको केवल ज्ञान हो गया है। कब के यहाँ जब 20वें तीर्थंकर थे, यहाँ मुनि सुव्रत, जब यहाँ तीर्थंकर थे तभी उनको केवल ज्ञान हो गया था। और अगले 24 तीर्थंकर में, अगले 24 तीर्थंकर में जब कुछ साल के बाद, कुछ तीर्थंकर के बाद उनको मोक्ष होगा, तब तक उनको शरीर रहेगा, क्योंकि वो ऐसा कर्म बंधन है कि जिसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता। अरिहंत भगवान भी उसमें फेरफार नहीं कर सकते। तो हम तो कर सकते हैं, बात तो सोचना ही नहीं चाहिए हमें कि जो हमारा आयुष्य है, जितने साल तक ये आत्मा के साथ हम रहेंगे, शरीर के, आत्मा शरीर के साथ जितना साल रहेगा ये शरीर के साथ, उसको आयुष्य कहते हैं। वो नक्की है और उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता है। क्या रोग आए बचपन में, लेकिन आयुष्य लंबा हो तो मरेगा नहीं। क्या और आयुष्य बहुत बढ़ जाए, वो रोग ना आए, लेकिन मरण का टाइम होगा तो मरण होगा ही, उसमें कोई फेरफार हो सकता नहीं है। ऐसे कर्म को यहाँ निकाचित कर्म ऐसा दिया है। ये शब्द जिनवाणी का है, उसका नाम निकाचित कर्म है। जो दो कर्म यहाँ लिया है, एक निकाचित है और एक शिथिल है। दो नाम दिया है यहाँ नीचे लास्ट पैराग्राफ में। एक को क्या कहा है? निकाचित कर्म, जिसको भोगना ही पड़ेगा, उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा, उसमें हम कोई फेरफार कर सकते नहीं है। उसका एक उदाहरण आयुष्य जो है, जिसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता है। એક પ્રકારના કર્મ એવા છે કે જે પ્રકારે કાળાદી તેની સ્થિતિ જ, કાળ માને જેટલો ટાઈમ, કાળ એટલે ટાઈમ, સમજો કે એક કોકનું આયુષ્ય 90 વર્ષનું હોય, એને કાળ કહેવાય, 90 વર્ષનો કાળ, એટલો ટાઈમ એને એ શરીરની સાથે રહેવાનું થાય, ત્યાર પછી એ શરીર છોડીને વયો જાય અને બીજું શરીર લે, એને શું કહેવાય? મરણ. કે આપણે એને શું કહીએ છીએ કે મરણ થઈ ગયું. અઘરું લાગે છે તો સહેલું છે. બીજો પ્રકાર એવો છે, હવે બીજો પ્રકાર ખાસ તો આપણે આ સમજવાનું છે. બીજો પ્રકાર જેમાં કાંઈ ફેરફાર ન થાય, એ પ્રકાર તો આપણે કંઈ બદલી નથી શકતા. હવે બીજો પ્રકાર છે જેનું નામ શિથિલ કર્મ છે. બીજો પ્રકાર એવો છે કે જ્ઞાનથી અને વિચારથી કેટલાક કર્મની નિવૃત્તિ થાય, કેટલાક કર્મમાં ફેરફાર થાય. જે કર્મ આપણે જ બાંધ્યું છે પહેલા પૂર્વકાળમાં, એમાં ફેરફાર થાય, એવા કર્મનું નામ શિથિલ કર્મ છે. એટલે આપણે બે ટાઈપના છે કર્મ, આપણે ખબર નથી કે શું છે. સમજાણું? એક કર્મ એવું છે કે જેમાં આપણે ચેન્જ જ ન કરી શકીએ, પણ એ કયું છે આપણને ખબર નથી. પૈતા પછી ખબર પડે કે આ આપણે કેટલી મહેનત કરી આને ચેન્જ કરવાનું, પણ આપણે ચેન્જ કરી શક્યા નહીં. શું? આપણે એને ભોગવું જ પડ્યું. એનાથી આપણે નક્કી કરી શકીએ છેલ્લે કે આ કર્મ છે એ નિકાચિત કર્મ હતું. અને બીજું એક કર્મ છે જેમાં ફેરફાર થાય છે. શું?
એ કયું છે તો કે એ શિથિલ કર્મ છે. એનું નામ શું? શિથિલ કર્મ. એ કેવી રીતે ફેરફાર થાય એમાં? તો પહેલા એમ કીધું કે જ્ઞાનથી થાય. અહીંયા જ્ઞાન એટલે સમ્યક જ્ઞાન, અજ્ઞાન નહીં. સમ્યક જ્ઞાન છે, જેને આત્મ અનુભવ છે, એવા જ્ઞાનીને કર્મની નિર્જરા થાય છે. કર્મ બધા ખરી જાય છે. જે એને કર્મનો ઉદય આવે છે એ ખરી જાય છે. એ સિવાય પણ એના સત્તામાં જે કર્મ છે એમાંથી અમુક કર્મ ખરી જાય છે સમ્યક જ્ઞાનને કારણે. તો એ તો જ્ઞાની માટે થયું. હવે અજ્ઞાની માટે શું? આ પ્રશ્ન છે ને. તો કે અજ્ઞાની માટે પણ વિચારથી કેટલા કર્મની નિવૃત્તિ થાય છે. વિચારથી, પોતાના વિચારથી અમુક કર્મ જે પડ્યા છે એમાં પરિવર્તન આવે છે, બદલાઈને એ ઉદયમાં આવે છે. જેમ બાંધ્યા છે એમ નથી આવતા, પણ બદલાઈને આવે છે. પાપનું બાંધ્યું હોય તો એ પુણ્યનું કર્મ થઈને ઉદયમાં આવે, અને પુણ્યનું બાંધ્યું હોય તો પાપનું થઈને ઉદયમાં આવે, અને પાપનું ઓછું બાંધ્યું હોય તો પાપનું વધીને ઉદયમાં આવે, પુણ્યનું વધારે બાંધ્યું હોય તો ઓછું થઈને આવે. જો આટલા બધા કોમ્બિનેશન ને પરમુટેશન છે. કેટલા છે સમજાણું? એકને સંક્રમણ કહેવાય, એટલે કન્વર્ટ થઈ જાય. પાપના પરમાણુ હોય પુણ્યના થઈ જાય, પુણ્યના હોય પાપના થઈ જાય. એને શું કહેવાય? હમણાં કહે છે ને કોરોના કા સંક્રમણ હો રહા હૈ, હિન્દીમાં એમ આવે, હિન્દીમાં આવે છે. હિન્દીમાં ઇન્ફેક્શનને સંક્રમણ કહે છે. આ સંક્રમણ શબ્દનો અર્થ આ છે, પરમાણુ હોય જે આપણે બાંધ્યા છે, ખૂબ પાપ કરીને બાંધ્યા છે પેલા, એનું ફળ આવે તો આપણે હેરાન થવું પડે. પણ વર્તમાનમાં જીવના વિચારમાં ફેરફાર થવા એ પાપના જે પરમાણુ છે એ ઘટી પણ જાય અને ઓછી તકલીફથી ઉદયમાં આવે. અને હજી પણ જો એના વિચાર સારા થઈ ગયા હોય, સદવિચાર, તો એ પરમાણુ પલટી જાય ને પુણ્યના થઈ જાય, અને પુણ્ય તરીકે ઉદયમાં આવે. તો બધું હારું હારું થઈ જાય. બહુ આ વિષય આપણા માટે ઘણો બધો કામનો છે, એટલા માટે આપણે કીધું. શેનાથી આ બધો ફેરફાર થાય? વિચાર ખબર છે શું છે? વિચાર, થોટ્સ. આપણા જે થોટ્સ છે એને વિચાર કહેવાય. એ વિચાર છે એ કર્મને જઈને કનેક્ટ કરી નાખે છે. આગળમાં પણ કર્મ બંધન કરે છે, અને જે બાકી છે કર્મ ઓલરેડી અંદર આત્મામાં પડ્યું છે, જેનું ફળ આવશે કાલે, પરમદી, 5 વર્ષ પછી, એમાંય જઈને ચેન્જ કરે છે. બે પ્રકાર છે. વિચારથી કર્મ બંધન નવું થાય છે એક, અને વિચારથી જે સત્તામાં કર્મ પડ્યા છે, જે હજી એનું ફળ નથી આવ્યું, કાલે જે આવવાનું છે એ અત્યારે આત્મામાં છે ને. એ કર્મ કાલે બુધવાર છે, બુધવારે જે કર્મનો ઉદય આવવાનો છે એ કર્મ ક્યાં છે અત્યારે? કે આત્મામાં પડ્યું છે, આત્માની પાસે પડ્યું છે. તો એ બાંધ્યું કોણે? કે પોતે જ પેલા પૂર્વભાવમાં. આવતા મહિને જે કર્મનો ઉદય આવવાનો છે એ કર્મ ક્યાં છે? તો કે આત્મામાં છે. 10 વર્ષ પછી જે કર્મનો ઉદય આવવાનો છે એ કર્મ ક્યાં છે? તો કે આત્મામાં છે. સમજાય છે? એને સત્તામાં છે એમ કહેવાય છે. શું એને શું કહેવાય? સત્તામાં છે.
અને ફળ આપી દે છે જે, એટલે અત્યારે ઓલરેડી આવી ગયું સવારથી જે બી કર્મ બન્યું ઉદય, શું એ તો આપણે ભોગવું જ પડે, એમાં કાંઈ ફેરફાર ન થાય. અત્યારે જે કર્મનો ઉદય આવે છે એમાં આપણે કાંઈ ફેરફાર ન કરી શકીએ. પણ આવવાનું જે છે, આવતી નેક્સ્ટ મિનિટમાં પણ જે આવવાનું છે એ પણ અત્યારે અંદરમાં પડ્યું છે. એ જીવના વિચારથી એમાં પરિવર્તન આવી શકે, જો એ શિથિલ કર્મ હોય તો. થોડું ટેકનિકલ છે, પણ ન સમજાય એવું નથી. શું શું સમજાણું? એટલે જે પેલા પાડેલું જે છે કર્મ એ સત્તામાં છે, ઇટ ઇઝ ધેર. જ્યારે નવા આપણે, એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ બેંક બેલેન્સ છે ને, બેંક બેલેન્સ એવી રીતે કર્મનું બેંક બેલેન્સ અંદર, એમાંથી આપણે ડ્રો કરીને યુઝ કરીએ, વાપરીએ, સમજે ને, વિથડ્રો એન્ડ યુઝ. એવી રીતે અહીંયા ઓટોમેટિકલી ડ્રોઈંગ ચાલુ થઈ જાય છે એવરી સેકન્ડ. એમાંથી ખર્ચ કર્મ બહાર આવી જાય છે. તો જે ડ્રો કરી નાખ્યું ને કર્મ મની, એમાં કાંઈ આપણે ચેન્જ ન કરી શકીએ. પણ જે બેંક બેલેન્સ છે કર્મનો, એમાં આપણા વિચારથી ચેન્જ થાય. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ ફોરગિવનેસ, એવી રીતે કંઈક સિચ્યુએશન આવે જ્યારે આપણે હમણાં ફોરગિવ નથી કરતા તો નવા કર્મ ખરાબ પાડીએ છીએ. બટ હવે સમજો કે એવા સિચ્યુએશનમાં ફોરગિવ કરીએ સામેવાળાને, કે આપણા જે પરિણામ છે એને કંટ્રોલમાં રાખીને વિચારીને સત્સંગનું લઈને અવલંબન લઈને કરીએ તો જે નવા કર્મ જે પડે એ સારા પડે. અને ઓલા જે છે એ ખરી જાય ટોટલ જે ચેન્જ થઈને આવે, હા ચેન્જ થઈ જાય, ખરી નો જાય. નહીં, જ્યારે એ સિચ્યુએશન જે આવે છે પૂર્વ કર્મના, એ તો પછી પતી એ તો આવી ગયું, હજી બાકી છે ને. બાકી છે ને જે આ તો બાકી છે અને જેને ચેન્જ કરે. અચ્છા, હા. સો 3 prong અટેક, 3 prong અટેક. એક તો તે કીધું શું ભવિષ્યનું ચેન્જ થાય, યા પોતાના ક્ષમારૂપી ભાવ તે કીધું ને, તો એ ભવિષ્યને જઈને ચેન્જ કરે છે. વર્તમાનમાં પણ જે કર્મનો ઉદય આવ્યો છે એ વખતે જેવું પોતે જે ભાવ કરે છે ચેન્જ, ક્ષમા ભાવ, ક્રોધ કરવાની ભલે ક્ષમા કરી એને, તો એ વર્તમાનમાં પણ એને શાંતિ થાય છે, એને ચેન્જ થાય છે. એ એક ચેન્જ છે. અને એ જ ભાવથી ત્રીજું ચેન્જ જે બાકી કર્મ આવે પછી આવવાનું છે એને જ એને ચેન્જ કરે. સમજાય? તો એક જીવના ભાવથી કેટલો બધો ચેન્જ થાય છે. એમાં ખરાબે થાય ને સારું બી થાય. ખરાબ ભાવ હોય તો ખરાબે થાય, ત્રણેય જગ્યાએ ખરાબ થાય. અને સારો ભાવ હોય તો ત્રણેય જગ્યાએ સારું થાય. તો આપણું ફ્યુચર આપણા હાથમાં આપી દીધું. ચીનવાણીએ આપણને આપણું ફ્યુચર આપી દીધું. તારે તારું ફ્યુચર સારું કરવું હોય તો તારે શું કરવાનું? કે તારું વર્તમાન તું બરાબર કરી નાખ તો તારું ફ્યુચર સારું થઈ જાય. તારા વર્તમાનમાં જે થોટ્સ છે એની ક્વોલિટી અનુસાર તારું ભવિષ્ય છે. સમજાય છે? આમાંથી થોડું લઈ પછી આપણે એક્ઝામ્પલથી સમજશું. બીજો પ્રકાર એવો છે શિથિલ કર્મનો કે જ્ઞાનથી, એટલે સમ્યક જ્ઞાનથી જ્ઞાનીને જે કર્મનો ઉદય આવે છે એ તો ખરી જ જાય છે, એ તો અજ્ઞાનીને પણ ખરી જાય છે જૂનું. અને નવું એને અજ્ઞાનીને બંધન થાય છે, એ જ્ઞાનીને નથી થતું. એટલે એને નિર્જરા કહેવામાં આવે છે જ્ઞાનીને. અજ્ઞાની શું કરે છે કે કોકને 1 લાખ રૂપિયા દેવાના છે,
એ પેમેન્ટ આપી દે એટલે લોન એની ખતમ થઈ ગઈ, પણ એ બીજા પાસેથી 10 લાખની લોન લે છે અને એ 1 લાખ આપે છે, એટલે એને લોન દીધી એમ કહેવાતું નથી. આમ દેખાય કે આને લોનનું રીપેમેન્ટ આપ્યું, પણ બીજી જગ્યાએ એને 50 લાખની લોન લઈ લીધી છે. એમ એને અજ્ઞાનીને જે કર્મનો ઉદય આવે છે એ ખરી જ જાય છે, પણ છતાં બી એને ખરી ગયું એમ એટલા માટે નથી કહેવામાં આવતું. ખરી ગયું હોવા છતાં બી જીનવાણી ના પાડે છે કે આને નથી ખરી ગયું, કેમ કે એને નવી લોન લીધી, નવું કર્મ જે બાંધ્યું એટલું બધું બાંધ્યું કે જે ખર્યું છે એ બહુ ઓછું ખર્યું છે. આનું કોઈ રિલીજન છે. હા, ના, એ બીજું છે. આટલું ડેપ્થ તો નથી ક્યાંય. નહીં, આના ઉપર લાઈક એ લોકો બધું ઉપરથી બધા આમાંથી લીધું છે. બધું મૂળ જે આખું જે અંદર ડેપ્થ છે એ ક્યાંય નથી. ના નથી. હા, આ તો ડેપ્થની વાત ચાલે છે. ઉપરથી તો બધું એકચ્યુઅલી તો જૈન ધર્મ ભગવાનની વાણીમાંથી જ બધાય ધર્મ ચાલુ થયા છે. સોર્સ એક જ છે. ભગવાનની વાણી ચાલુ થાય તો 363 ધર્મ ચાલુ થઈ જાય ઈ જ મિનિટે. 363, not 364 also, not 362 also. આ બધા જે ધર્મ છે એ ત્યારે ચાલુ થઈ જાય. એટલે જ બધા સારી વસ્તુ પણ છે ધર્મમાં, કાંઈક એક સારી વસ્તુ પણ એટલા માટે કે ભગવાનની વાણીમાંથી આવ્યું છે. એનું બેઝ તો ભગવાનની વાણી છે, પછી પોતે અંદરમાં ડાયલ્યુટ કરી નાખે છે, એડલ્ટ્રેશન કરી નાખે છે. કે ભગવાનના નામે કે ભગવાને તો આમ કીધું હતું, મેં સાંભળ્યું છે, પણ અંદરમાં બધું એડલ્ટ્રેશન થઈ જાય છે, કારણ કે એની કેપેસિટી નથી કે ભગવાન કે છે એને બરાબર ગ્રાસ કરી શકે. એના માટે એને અંદરમાં આત્મજ્ઞાન જોઈએ. આત્મજ્ઞાન વગર ભગવાનની વાણી છે એ બરાબર નો એને પકડી શકે. સમજાય છે કે નહીં? અને સમ્યક જ્ઞાન હોય કે કોઈ મુનિ હોય તો એ ભગવાનની વાણીને બરાબર પકડી લે કે ભગવાનને આમ જ કેવું છે. તો ભગવાને શું કીધું ભગવાનની વાણીમાં કે આત્મા છે એ નિત્ય છે, એમ કીધું. નિત્ય એટલે ફોરએવર, કાયમ. તો વેદાંત ધર્મ વાળા હતા એને પકડી લીધું કે આત્મા નિત્ય છે. પછી ભગવાને કીધું આત્મા અનિત્ય પણ છે. તો એ વાત એ લોકોએ એક્સેપ્ટ ન કરી, કાંઈ એને બેસી નહીં, એને સમજાણું નહીં, કારણ કે ઓપોઝિટ છે ને. એ કેવી રીતે બે એક હારે રાખવું? કોઈ કહે કે તું જસ્ટ છો અને વળી પાછું કે જસ્ટ નથી, તો સાંભળવા વાળાને શું નક્કી કરવું? એ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. બે ઓપોઝિટ છે ને, સમજાણું કે નહીં? એમ ભગવાને કીધું આત્મા નિત્ય છે, કાયમ રહેવા વાળો છે. તો જેને એક જ વાત પકડી લીધી એ લોકોનું નામ નામ હિન્દુ ધર્મ. લ્યો, એ ભગવાનની વાણીમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું. વળી બીજા લોકો બેઠા હતા, કરોડો બેઠા છે એમાં. પછી ભગવાને કીધું આત્મા અનિત્ય છે. તો જે લોકો એ પકડી લીધું ને એ બધા બુદ્ધ ધર્મ વાળા. બુદ્ધિઝમ વાળાનો પૂછો તો કે આત્મા તો અનિત્ય છે, જે પાપ કરે ને એ નરકમાં ન જાય, એ બીજો જાય છે, એમ કે. કેમ કે આત્મા અનિત્ય છે, બદલાઈ ગયો. અને વેદાંતે પકડ્યું કે આત્મા નિત્ય છે. તો પછી એને કોઈ પૂછ્યું કે આ બધું ચેન્જ થાય છે એ શું છે? તો કે એ તમારી ઇમેજિનેશન છે, કાંઈ ચેન્જ નથી થતું, આ તમારું મેન્ટલ પ્રોજેક્શન છે આ બધું, એમ કે. કારણ કે બધું સેટ તો કરવું પડે ને, લોકો પૂછે તો. એમ બધાએ ક્યાંક ને ક્યાંક ભગવાનની વાણીમાંથી પકડ્યું છે. એટલે કાંઈક ને કાંઈક સાચી વાત તો હોય એની પાસે, બધા ધર્મ પાસે. પણ બાકીનું જે છે ને એમાં એડલ્ટ્રેશન હોય. એડલ્ટ્રેશન એટલે બધું ચેન્જ કરીને ભાગ કચરા વાળું હોય, ઘઉં હોય એમાં કંઈક કચરો નાખી દે એ જ કલરનો,
દૂધમાં મરચું હોય, મરચું એમાં મિક્સ કરે છે. એવા જ કલરનું મિક્સ કરે કે તમને ખબર જ ન પડે. એડલ્ટ્રેશન. એમ અહીંયા બી ધર્મમાં મિક્સ કરે, તમને ખબર ના પડે. તમને એમ લાગે કે આ બરાબર છે ને આ બરાબર છે. સમજે છે? વિચારથી કેટલા કર્મ નિવૃત્ત થાય. હવે એક્ઝામ્પલ આપે છે, જ્ઞાન થવા છતાં જે ભોગવા યોગ્ય છે તે પ્રથમ પ્રકારના કર્મ છે. આપણે નિકાચિત કર્મ છે, જેને ભોગવું જ પડે. એ જ્ઞાનીને પણ ભોગવું પડે. કેવડી ભગવાનને પણ હોય. આયુષ્યનો આપણે દાખલો લીધો. શું અને જે જ્ઞાનથી ટળી શકે છે તે બીજા પ્રકારના કર્મ કહેવાય. કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવા છતાં દેહ છે. આપણે જે દાખલા કોઈ છે આમાં કે કેવળ જ્ઞાન થયું તો બી શરીર તો છે, મરણ થતું નથી, કેમ કે આયુષ્ય બાકી છે. મહાવીર ભગવાનને 42 વર્ષે કેવળ જ્ઞાન થયું, 42 years, અને પછી 30 વર્ષ રહ્યા. તે દેહનું રહેવું એ કેવળ જ્ઞાનીની ઈચ્છાથી નથી. કેવડી ભગવાનની કઈ ઈચ્છાથી એ શરીર રહે છે એટલા વર્ષ, એમ નથી, પણ પ્રારબ્ધથી છે, પૂર્વકર્મ અનુસાર છે. એટલે સંપૂર્ણ જ્ઞાન પણ હોવા છતાં પણ તે દેહ સ્થિતિ વેદ્યા સિવાય કેવળ જ્ઞાનીથી પણ છૂટી શકાય નહીં એવી સ્થિતિ છે. હવે થોડુંક વિષય જ્ઞાનીનો છે. આપણે હવે જે વાત ચાલે છે એમાં વિચારીએ કે જે વિચારથી પરિવર્તન આવે છે એ વિચારનો પ્રકાર શું? એ આપણે 493 નંબરનો પત્ર છે એમાંથી લેવાય. આ 94 છે, આમાં 93. એમાં 5મું પદ છે, એમાં એનો વિચારનો જે પ્રકાર છે એ આમાં આપ્યો છે. આમ તો બહુ પ્રસિદ્ધ પત્ર છે, આપણે બધાને તો મોઢે હશે. પર્યુષણમાં આપણે બોલીએ છીએ ને એ પદ, 6 પદ આપણે બધા બોલીએ છીએ. લાસ્ટ ટાઈમ તું બોલી હતું ને ચેન્નઈ, એટલે આમ તો બહુ ફેમસ છે. 5મું પદ મોક્ષ પદ છે, જે અનુપચરિત વ્યવહારથી જીવને કર્મનું કર્તાપણું નિરૂપણ કર્યું. કર્મનું એટલે જીવ કર્મ કરે છે એમ કહ્યું, અને કર્તાપણું હોવાથી ભોગતાપણું નિરૂપણ કર્યું. એટલે જીવ કર્મના ઉદયને ભોગવે છે એમ કીધું. તે કર્મનું ટળવાપણું છે, એ કર્મ મટી પણ શકે છે, થઈ પણ શકે અને મટી પણ શકે. જુઓ કે લોભ કશાય જુઓ તો ઘણો બધો તીવ્ર હોય અને કોકનો એનાથી ઓછો હોય, અને હજી બીજાનો એનાથી ઓછો હોય. કોકને ગુસ્સો આવે તો એ 2 મિનિટમાં ભૂલી જાય. કોકને ગુસ્સો આવે તો 24 કલાક 48 કલાક ચાલે. કોકને મહિનાને વર્ષો સુધી હાલે. એનું નામ આવે એટલે એને અંદરમાં તકલીફ થવા માંડે કે નહીં? You would have experienced all these things. કે ક્યારેક કોઈ જીવ એવા હોય કે ભૂલી જાય બીજી સેકન્ડે, બરાબર છે. કોઈ એવા હોય કે 2-3 દિવસ સુધી એને ગુસ્સો ચાલુ રહે. તને કેટલા દિવસ રહે છે ગુસ્સો આવે તો? કેટલો વખત નથી બોલતી? 1 day. અને 24 કલાક 1 day. તારું કેટલું છે રેકોર્ડ? તારો Depends on what the situation. નહીં, વોટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ રેકોર્ડ? હાઉ મેની ડેઝ યુ ડીડ ધેટ? 1 or 2 days. 2 days. તો 2 days છે, આનો 1 day કે છે મેક્સિમમ છે. કોકનો 1 month ચાલે, 1 મહિના સુધી ન મળે, આવું હોય ને. અને કોકનો 2 કલાકમાં પતી જાય.
કોક 2 કલાકમાં ભૂલી જાય કે ઝઘડો થયો હતો, એને પછી યાદ કરાવવું પડે. ખબર નથી ઝઘડો છે, આપણે કેમ બોલ્યા, ઓલાને ભૂલી ગયો, એ આવીને બોલવા માંડી જાય. હે તો પછી આ એને યાદ કરાવે, નહીં આપણે ઝઘડો છે, ખબર નથી તમને શું? એટલે એ વાત અહીંયા કરે છે. કશાયાદીનું તીવ્રપણું હોય એનું ઓપોઝિટ થવું જોઈએ. કેવી રીતે કે તેના અનભ્યાસથી. અનભ્યાસ એટલે કશાય કરવાનો, ગુસ્સો કરવાનો આપણને એક અભ્યાસ. અભ્યાસ એટલે પ્રેક્ટિસ. શું આપણા જેટલા બધા રેકોર્ડ છે, તારે 48 અવર્સનો છે, આનો 24 અવર્સનો છે. સો વી હેવ ટુ મેન્ટેન ધેટ રેકોર્ડ્સ, નો? You should not allow it to reduce. કે નહીં કે તારે પછી 12 અવર્સ કરવું છે, 24 અવર્સમાંથી કે નથી કરવું? હા, 12 અવર્સ, એના પછી 6 અવર્સ, પછી 1 અવર, એમ કરીને આમ જે કરવું ને એ એક અભ્યાસ છે, આમ કરવું એ પણ એક અભ્યાસ છે. તો ઘણા અત્યારે તું તો સ્લોલી ઘણા લોકો 2 days કરી નાખે, ઘણા લોકો એમાંથી 1 month કરી નાખે. એ પણ એક અભ્યાસ છે, પ્રેક્ટિસ. એ પણ એક પ્રેક્ટિસ છે, અને આ પણ એક પ્રેક્ટિસ છે. તો 2 types ઓફ પ્રેક્ટિસ. સમજાણું? તો સ્ટાર્ટિંગમાં એને 1 દિવસ ન બોલતો હોય, જેમ જેમ મોટો થાય તેમ 15 દી ન બોલે, હજી મોટો થાય તો મહિનો ન બોલે, હજી મોટો થાય તો મહિનો ન બોલે. એમ એક પ્રેક્ટિસ એની ચાલે. અને ઘણાની એની ઓપોઝિટ પ્રેક્ટિસ ચાલે. એ આવા દે ને, થઈ ગયું તો થઈ ગયું, મૂકોને લપ, એમ કરીને છોડી દે. પણ એ પણ એને પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. એને અંદરમાંથી ના આવે કે આપણે શું કામ છોડવા. વાંક એનો છે ને, એમ બધાને લાગે. પછી બધાને શું લાગે? એનો વાંક છે, તો એને 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 પેલા ચેન્જ કરવું જોઈએ કે આપણે? કોણે ચેન્જ કર્યું? ના, એને ને એનો વાંક છે. બધાને એમ લાગે. પાછું તને એમ લાગે કે મારો વાંક છે, મને એમ લાગે કે તારો વાંક છે. એટલે તને એમ લાગે કે ચેન્જ કોણે થવું જોઈએ, તો કે મારે. મને શું લાગે? તારે છે. એમાં રાહ જોઈને બેઠા રહીએ આપણે, એટલે આપણો કોઈ પ્રોગ્રેસ થાય નહીં. હવે આનું ઓપોઝિટ છે કે એને ભલે જે કરવું એ કરે, મારે નથી કરવું. કારણ કે મને કર્મ બંધન થાય, હું દુઃખી થાવ, એવું મારે શું કામ કરવું? કેમ કે આપણને તકલીફ થાય છે ને એ ટાઈમમાં, કે નહીં? તને એ 24 hours, how is your experience? You're enjoying that 24 hours? What do you say? You must be enjoying it. બહુ મજા આવે ને એવું કરવામાં. તો શું થાય એ વખતે? તકલીફ થાય તો તું કેમ એમાં ચેન્જ કરવાની કોશિશ નથી કરતો? તકલીફને ઓછી કરવાનું કેમ નથી કરતો? નાઇસ ક્વેશ્ચન. તને તકલીફ થાય છે તો તું તકલીફને ઓછી કેમ નથી કરતો? કેમ ના? વોટ ગીવ મી એન આન્સર. waiting for the other person. હા હા, એ પ્રોબ્લેમ. અહીંયા શું કે છે કે તારે ઇનિશિયેટિવ લેવું પડશે. બીજાની રાહ જોવા જઈશ તો એ કોઈ દી કામ નથી થવાનું. તારે અને તારા માટે, તારે બીજા માટે નહીં. તું બીજાનું વિચારે છે એટલે તું ઇનિશિયેટિવ નથી લેતો. મારે એવું 24 કલાક મને ક્રોધ રહીએ તો કેટલું કર્મ બંધન થાય મારું? વિચાર કર. કેમ કે ભાવથી કર્મ બંધન થાય છે એમ કીધું કે નહીં? તો ક્રોધનો ભાવ ચાલુ જ રહીએ, અંદરમાં તો ચાલુ રહીએ ને, કે નહીં?
આપણે બીજું કામ કરતા હોઈએ, છે ત્યાં જસ સામે આવી જાય તો શું થાય? ત્યારે કોઈ જસનું નામ દે તો શું થાય તને તે વખતે? કે જસ માટે આ લેવું છે મારે, એમ તને કહે તો અંદરમાં શું થાય તને? કેવું કરે છે આ જસ, અને છતાં આ લોકોને એનું લેવું છે. તો એ ગુસ્સો ચાલુ છે, સમજાણું કે નહીં? એનું કર્મ બંધન ચાલુ છે. એટલે બે ટાઈપ છે, એક વ્યક્ત અને અવ્યક્ત. એક છુપાયેલું છે અંદર, અને એક આપણે ઝઘડો કરી છીએ ત્યારે આપણે આઉટ બસ્ટ કરીએ છીએ. એવા બે ટાઈપ છે. બેમાં કર્મ બંધન છે. એટલા માટે આ જૈન દર્શનમાં પર્યુષણના છેલ્લે દિવસે માફી માંગવાની સિસ્ટમ શું કામ? કે કટ કરો, એટલીસ્ટ 1 યરમાં તો એકવાર કટ કરી નાખો બધાની જેને ક્ષમા માંગવાનું શું છે એનું લોજિક જૈન દર્શનમાં? કે ભાઈ તે આખા વર્ષમાં તું ભૂલી ગયો હો અને અંદરમાં તને દ્વેષ ભાવ રહી ગયો હોય, તો અત્યારે તને મોકો છે, તું ક્ષમા માગી લે એટલે તારો ક્વિટ્સ થઈ જાય બધું. જો હૃદયથી માગે તો, ઉપરથી બધા કરે એટલે આમ કર્યા કરે એમ નહીં. આમ હૃદયથી કરે એટલે ભૂલી જાય. પછી એને જોવે ત્યારે એને એકે વસ્તુ દ્વેષ યાદ ન આવે. એનું નામ ક્ષમા છે. એ જૈન દર્શનમાં જ છે આ વાત, બીજે ક્યાંય નથી. કારણ કે આ હિસાબ છે ને એ એટલીસ્ટ ત્યારે તો પતી જાય. એટલે સામે ચડીને માણસો જાય. સાચો જીવ હોય ને એ શું કરે કે આમાં ડુપ્લિકેટ હોય, પેલામાં મુમુક્ષુ, અને રિયલ હોય, બે ટાઈપના હોય. ત્યારે તો બધા 100-150 જણા હોય, એમાં ડુપ્લિકેટ હોય મુમુક્ષુ અને ઓરિજિનલ હોય. હવે એ બે કેવી રીતે ખબર પડે? હાઉ ડુ વી આઈડેન્ટિફાઈ ડુપ્લિકેટ અને ઓરિજિનલ? તો ડુપ્લિકેટ હોય ને એને જેની સાથે પ્રોબ્લેમ ન હોય ને એની આગળ જઈને સમાપ્ત કરશે. તો આની હારે કરો, આપણે ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે? એની હારે ઝઘડો નથી, એની હારે જ એને કહો. અને ઓરિજિનલ મુમુક્ષુ હોય ને એ પહેલો જ વિચાર કરશે કે મારે કોની હારે મોટો પ્રોબ્લેમ છે, એને પહેલા કરો પછી બીજા. અને ઓલો નહીં આવે, કારણ કે ઓલાને નથી કંઈ કરવું સામેવાળાને, તો એની પાછળ જઈને એની ક્ષમાપના માગે. કારણ કે મારે પૂરું કરવું છે, તારે ભલે ન કરવું. આમ છે. આપણે તો શું આજુબાજુમાં કરી લઈએ, અને જેની સાથે છે એની સામે ન જાય, એની પાસે ન જાય. એ વાં હોય તો આપણે આમ બે જાય કે હારું આપણે સામે આવશું, આપણે શું કામ કરવાનું? એ ખરેખર એને સમાપના છે જ નહીં. સમજાય છે? ટાઈમ થઈ ગયો છે, કાલે આપણે થોડુંક લેશું. સમજાય છે? ટાઈમ થઈ ગયો છે, કાલે આપણે થોડુંક લેશું અહીંયાથી. 2 મિનિટ બ્રેક.
नेहा बागरेचा नो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज एक्सरसाइज के टाइम शरीर में मेरापना का प्रयोग किया, जब तक उपयोग भाव में था तब तक देखने का प्रयास कर रही थी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर पुद्गल है, भी कार्य हो रहा है वो स्वतंत्र से हो रहा है, बट जहाँ उपयोग बाहर में गया तब भूल गई, बट तब भी मिथ्यात्व के भाव हो रहे थे जो मैं कैच नहीं कर पाई। क्या बाहर में उपयोग एंड अवलोकन साथ में हो सकता है? अवलोकन तो देखना है, भिन्न रहकर देखना है। क्या प्रयास है कि मैं ज्ञान हूँ, मैं ये सबसे अलग हूँ, इसको अवलोकन कहते हैं। तो बाकी मेरे ज्ञान के अलावा सब पर है। પછી शरीर हो कि बाहर में कोई चीज हो, उससे मैं अलग हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरे में उसका कुछ नहीं है, ऐसा अंतर में भिन्न रहकर दिखना, ये अवलोकन है। और उसको मेरा मानना ये मिथ्यात्व है। तो अवलोकन से उसमें अपनत्व छोड़ने का भी प्रयास हो सकता है और ज्ञान में अपनत्व करने का प्रयास हो सकता है। लीना बेन, જય જિનેન્દ્ર સાહેબ, ત્યારે પરિણામ ચેક કરતા સાહેબજી એમ ખ્યાલમાં આવ્યું કે લાઈવ સત્સંગમાં જેવો ઉત્સાહ અને જિજ્ઞાસા હોય છે તેવું મારા પરિણામમાં જ્યારે અમે સાંજના 7:30ના મુમુક્ષુ સાથે સત્સંગ કરતા હતા ત્યારે ન હતું સાહેબજી. એમ લાગતું હતું કે રિપીટ સાંભળું છું કરીને. તો સાહેબજી ભલે સેકન્ડ ટાઈમ બી હું એ સાંભળું તો બી કોઈક નવો ક્લ્યુ મળશે, નવી વાત મળશે, તો એવી જ ઉત્સાહ અને જિજ્ઞાસા મારામાં રહે, તો એની માટે મારે સાહેબજી શું પ્રયાસ કરવો? સત્સંગ આદિ જે બધું છે એ જ્યાં સુધી પુણ્યનો ઉદય હશે ત્યાં સુધી એ ચાલુ રહેશે. બેયનો પુણ્યનો ઉદય હોવો જોઈએ, આપણો બી પુણ્યનો ઉદય હોવો જોઈએ અને સામે પણ એવો ઉદય હોય કે ચાલુ રહી શકે. તો આપણે એનું જ્યારે એ પરિસ્થિતિ નથી, એવો પ્રસંગ આવે ત્યારે આપણે અંદરમાં વિચારવું જોઈએ કે આ બધું કાયમ તો અંદરમાં વિચારવું જોઈએ કે આ બધું કાયમ તો ટકવાનું નથી, માટે મારે હવે જલ્દી પરિવર્તન હોने से यहाँ जो परिवर्तन यानी फेरफार यानी बदलना जो विषय आया है वो द्रव्य कर्म की बात है, जड़ कर्म की। भाव कर्म तो अपने को हम करते हैं ना, क्षमा भाव में आते हैं तो हमने ही परिवर्तन तो किया। क्रोध में से क्षमा भाव में आना, क्रोध में को शांत करना, तो ये सब परिवर्तन तो हमने किया है। तो परिवर्तन करने से वो प्रकार का अभ्यास चालू हो गया। तो जितना अभ्यास वो प्रकार का बढ़ेगा तो आगे जाकर भी अंदर से ही वो प्रकार उत्पन्न होगा, क्षमा का, शांति का, कोई भी प्रसंग में। तो अंदर में भी परिवर्तन होगा और बाहर में भी परिवर्तन होगा. ઈલા બેન, જય જિનેન્દ્ર સાહેબજી, હું શરીર છું એ બિલીફ ચેન્જ કરવા માટે એક જ કારણ ઇનફ છે કે શરીરમાં રોગ આવે છે જે જોઈતું નથી. એ કાલે વાત આવી હતી, પણ હું ત્યાં ચેન્જ નથી કરતી, તો કયા ફેક્ટર્સને લીધે હું ત્યાં બિલીફ ચેન્જ નથી કરતી? પ્લીઝ માર્ગદર્શન આપશો. આ તો ઉદાહરણ જે રોગનું આપ્યો એ કારણ આપણે એનો વિચાર ઊંડાણથી નથી કરતા, કેમ કે આપણે શરીરમાં પોતાપણું છોડવું જ નથી. એ જ મૂળ કારણ છે. જેને શરીરમાં પોતાપણું છોડવું જ નથી એ પોતાપણું શરીરમાંથી છોડી જ નહીં શકે. ગમે તે
જેટલા કારણ દાખલા શરીરમાં મમત્વ છે, પોતાપણું, એને ઈ છોડશે નહીં. તો સાચું કારણ તો એ છે કે એનાથી મને જે નુકસાન થાય છે, પરિભ્રમણ થાય છે, એનો અંદરમાં ઊંડાણથી વિચાર કરવો, તો પછી શરીરમાં પોતાપણું છોડવાનું કાર્ય થઈ શકે. મને પ્રશ્ન છે, જેવું કે તમે કીધું હતું કે અજ્ઞાની છે he thinks or worries about the future only till મરણ, અને જે જ્ઞાની છે he worries after મરણ. તો બેસિકલી ઇવન અજ્ઞાની જ ફ્યુચરનું જ વરી કરે છે. ફ્યુચરના પણ ફ્યુચરનું કેટલું ફ્યુચર એમ? ફ્યુચરનું એટલે આ શરીરનું ફ્યુચર કે આત્માનું ફ્યુચર? કોનું ફ્યુચર? એની વરી કરે છે તું? તું શું છે, અજ્ઞાની છું કે જ્ઞાની છું? તો તું શેનું વરી કરે છે? બસ તો એ તો કીધું, અજ્ઞાની શરીરના ફ્યુચરનું વરી કરે છે ડેથ સુધી. નહીં, વી કેન ચેક ને નેક્સ્ટ લાઈફનું શું વરી છે અત્યારે. તારે શું વરી છે? નેક્સ્ટ લાઈફ તું ક્યાં જન્મવાની એનો વિચાર કર્યો છે? કઈ ગતિમાં જાય છે એનો વિચાર કર્યો? તો ક્યાં છે? વિચાર જ નથી તો વરી ક્યાંથી છે? પેલા તો વિચાર ચાલુ થવો જોઈએ ને, અને વિચારથી ખબર પડે કે આ મને આટલી બધી દુઃખ મળવાનું છે, તો વરી થાય, અને વરી થાય તો એમાંથી રસ્તો કાઢે. આ બધું જે સિક્વન્સ છે એ આવ્યો જ નથી ને, ચાલુ જ નથી. પણ વી કેન ચેક કે આ લાઈફનું આપણે અત્યારે વી કેન રિયલાઇઝ કે વી આર વરિંગ દેટ કે ડેથનું છે કે ડિઝીઝનું છે. વી કેન એવિડન્ટલી નો, બટ નેક્સ્ટ લાઈફનું વી નોટ થોટ અબાઉટ ઇટ.